Allah बहुत इखलास, बहुत सिद्क, बहुत सफ़ा, बहुत तकवा. Allahumma wafir zati wa zad awladi wa ikhwani wa ashabi wa man takwak min takwak. Allahumma ja'alna wa iyyahum mimman istafaitahum linafsika wa qarrabtahum min hadarati qudsik wa anzaltahum qusura insik ma'an nabiyyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin. Allahumma wafir min hubbika nasibana wa adhim bitakribina وأذن بتقريبنا من حبيبنا وذكر له رضي الله عنه هلال فقال رضي الله عنه رؤية الهلال في هذه الليلة متواقعة إلى إن كان شيء سحاب ما بيرى. والإمام أبو حنيفة يقول إن شيء سحاب يقبل شهر بشاهد، وفي صحب ما يقبل إلا ب50 شاهد، لأن السحاب ربما أن الفتق يقع على ملاعين الواحد، وأما في الصحب فيشوفونه الناس كثير، كيف يشوفون إلا واحد أو اثنين والباقين ما يكون عوران. ثم رتب رضي الله عنه الفاتحة بوارد عظيم جاء فيها: أسأل الله بسر النبي الكريم وبسر القرآن العظيم أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح قلوبنا ويصفي مشروبنا ويعجل بمطلوبنا. ونسأل الله كما بلغنا خواتم رمضان ووفقنا فيه لسورة الأعمال أن يجعل للسورة حقيقة، وكما أقمنا في السورة يقيمنا في المعاني، ويتقبل جميع ما عملناه في هذا الشهر. الصلاة يتقبلها، والصوم يتقبله، والتلاوة يتقبلها، والذكر يتقبله، ويبارك لنا فيما عملناه ويكتب لنا الأجر والثواب الكبير. الله يجعلني وإياكم ومن نحب في هذا الشهر من المقبولين الفائزين العائدين، ويعيده ربي علي وعليكم وعلى من نحب سنينا بعد سنين وعواما بعد عوام على من يحبه ويرضاه ذو الجلال والإكرام، ويعود علينا بهمة وقوة ونشاط في طاعة الله وصحة واستقامة وتوبة صادقة وأعمال مرضية عند الله وحفظ من الشيطان والنفس الأمارة والهواء والدنيا. الله يجعل هذه الليلة من أسعد الليالي علي وعليكم وعلى أولادنا وإخواننا وأصحابنا الحاضرين والغائبين، ما تكرم به ربي في هذه الليلة في هذا الشهر وفيما قبله وفيما بعده، على ولي وعلى عارف وعلى صاحب وعلى محب وعلى المخلص وعلى خاشع وعلى خاضع، من خيرات وبركات وأسرار وأنوار وعطايا وهبات. أسأل الله أن يجعل حظي وحظكم من ذلك أوفر الحظوظ، ونصيبي ونصيبكم من عزال العرصبة، وسحمي وسحامكم من أكبر السهام. الله لا يحرمني ولا يحرمكم بركات الليلة وبركة الساعة وبركة الشهر ولا بركة عام. الله يجعل حركاتي وحركاتكم وسكناتي وسكناتكم وتوجهاتي وتوجهاتكم ولحظاتي ولحظاتكم ملحوظة بعين عناية الله، مرعية برعاية الله. الله يجعلني وإياكم من أسعد الناس بحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا كمال المتابعة له في أقواله وأفعاله وعبادته وعاداته، وأن يجعله صلى الله عليه وسلم قدوة حيثما توجهنا. الله يجعله مقتدانا في كل عمل نعمله، وفي كل صلاة نصليها، وفي كل تلاوة نتلوها، وفي كل ذكر نذكره، وفي كل نية ننويها، وفي كل مقصد نقصده، وأن لا يفرق بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم لا في علم ولا في عمل ولا في قول ولا في فعل ولا في النية ولا في الدنيا ولا في برزخ ولا في الآخرة.
الله يدرج عملنا في أعماله صلى الله عليه وسلم وأفعالنا في أفعاله ونياتنا في نياته وعباداتنا في عباداته وعاداتنا في عاداته وحركاتنا في حركاته وسكناتنا في سكناته وتوجهاتنا في توجهاته وأن يرينا وجهه صلى الله عليه وسلم وأن يرينا وجهه صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام في الدنيا والآخرة وهو راض عنا. الله يرينا في أنفسنا وفي أولادنا وفي إخواننا وفي أصحابنا وفي أهل عصرنا ما تقر به عين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا الله قرة عين له في الدنيا والآخرة. ونسأل الله كما وفقنا لختم كتابه العزيز أن يرزقنا العمل به والوقوف على أسراره وأنواره والاطلاع على معانيه وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ويجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا وحجة لنا لا حجة علينا ويرزقنا حفظه وحفظ حقه ويرزقنا الأداء مع القرآن ومع سيد ولد عدنان. الله يحفظنا وإياكم منه ومن نحب من الشيطان وأعماله وأن يجعلنا من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل الله مالا معنا ولا منا ولا فينا ولا من أمة حبيب محمد من أمة محمد شقيا ولا محروما ولا معزورا ولا مأثوما. وما عملناه فيما سلف من أعمالنا من حسنات نسأل الله أن يتقبلها منا ويبارك لنا فيها ويعظم لنا الأجر ويعظم لنا الأجر عليها ويجزل لنا الثواب. وما عملناه في سالف أعمالنا من سيئات والذنوب والمعاصي والمخالفات نسأل الله أن يغفرها لنا ويتوب علينا منها ويبدل سيئات حسنات ويحفظنا فيما بقي من أعمالنا من معصيته ومخالفته. الله يهدينا بهداه ويعافينا فيما عافاه ويتولانا في من تولاه ويرعانا في من رعاه ويجتبينا في من اجتباه ويصطفينا في من اصطفاه ويعاملنا بما عامل به أنبياء وأصفياء وأولياء ويدخلنا في عباده الصالحين. الله يوفقني وإياكم لما يرضيه ويرضى رسوله ويوافقنا للخير ويعيننا عليه ويجعل التوفيق قائدا لي ولكم إلى كل خير. وإخواننا في الله الحيين نسأل الله أن يبارك لنا وفيهم ويجعلنا ويجعلهم من أسعد الناس في الدنيا والآخرة. والميتين نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويضاعف حسناتهم ويجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويجعلنا قرة عين لهم ويجعلنا من البارين بهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. Jamuan yang ke-29. Berkata radhiyallahu anhu, andaikan hidayah itu bisa didapatkan dengan usaha dan manusia bisa atau memiliki kemampuan untuk mengambil itu hidayah, maka akan di luar biasa dikeluarkan usahanya, ya, kemampuannya untuk mendapatkan itu hidayah. Karena hidayah gak gampang. Hidayah gak gampang. Manusia kadang-kadang memiliki akal yang lebih pintar daripada kita. Ada orang yang pangkat atau kecerdasannya lebih cerdas daripada kita, tapi gak dapat hidayah, gak bisa. Berapa banyak orang yang pintarnya luar biasa, IQ-nya tinggi, tapi gak dapat hidayah atau belum dapat hidayah. Tapi ada orang yang dia itu biasa-biasa saja, mungkin lulus TK atau SD, tapi dapat hidayah.
Jadi hidayah itu nggak bisa diambil dengan susah payah. Walaupun kerasnya luar biasa orang berusaha, tapi untuk hidayah nggak bisa. Wal hidayah mutawaqqifah ala taatillah. Dan hidayah itu di mana? Hidayah itu ada, ya, terhenti posisinya ada di dalam cara kita taat kepada Allah. Kita masuk Islam itu bukan berarti hidayah selesai, enggak. Masih ada lagi. Hidayah itu luas. Lautan hidayah itu sangat luas dan dalamnya sangat dalam. Masuk Islam saja itu dapat hidayah. Awal ibaratnya itu ente beli HP ini nggak ada aplikasi apapun. Ente dapat ini hidayah awalnya, artinya dapat nanti handphone itu. Lalu kemudian apa? Nanti ada yang namanya mengurus mendownload, harus ini itu install dan lain sebagainya. Begitu juga kita. Kita ini masuk Islam dapat hidayah, tapi di situ nanti ada yang namanya sholat, tambah hidayah, ada yang namanya puasa, tambah hidayah, ada yang namanya zikir, qiraatul Quran, zakat, sedekah dan lain sebagainya. Itu hidayah-hidayah yang lain. Ada orang yang masuk Islam tapi nggak dapat hidayah dari sholat, nggak dapat hidayah daripada amal-amal yang lain. Maka dikatakan hidayah mutawaqqifah ala taatillah. Hidayah itu berhenti atau posisinya ada di dalam taat kepada Allah. Wa ta'ah tsaqilah. Taat itu berat, hadirin. Siapa yang enggak berat? Ya. Ketika kita misalnya mau mengerjakan sholat, waktunya masih enak-enakan, leyeh-leyeh, tenang, santai. Wah, kok dipanggil sholat? Berat. Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, ya. Berat itu, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk, orang yang suka dengan sholat. Nah, kita bisa suka sholat kalau kita tekun sholat. Ya. Dari itu semuanya. Puasa berat, tapi di situ ada hidayah. Orang makan enak, kita yang puasa ngelihat ngiler. Ya. Qiyamul lail berat, orang tidur, kita bangun. Itu Allah hidayah. Wa ta'at thaqila 'ala al-'abd illa in waffaqahu Allah, kecuali Allah kasih taufik. Ya Allah bitaufiq hatta nafiq. Kita minta sama Allah taufik sampai kita sadar. Hatta nafiq. Wa nalhaq fariq. Dan kita gabung sama orang-orang yang sudah diberikan taufik dari dulu. Wa idza wujidat ta'at, jika didapatkan itu ketaatan, dakhalatha syawaib. Masuk yang namanya syawaib, gangguan-gangguannya ada. Orang sholat, oh masya Allah sholatnya luar biasa. Belum tentu, mungkin ada riyaknya, mungkin kurang khusyuknya, mungkin ibadahnya bighairi ilm. Wa man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Macam-macam. Lu kok soro? Ya apa? Itu mau dapatnya surga kok kepengin gampang. Ya. Bidha'atullah ghaliyah. Barang dagangnya Allah ini itu mahal. Apa itu? Surganya Allah. Ya. Makanya itu di hari kiamat nanti itu ada orang yang menyesal dapat surga kelasnya bintang 3. Ya. Ada yang dapat dia kelasnya bintang 7, duduk puyer ya. Bintang 7, posisinya luar biasa, Firdaus al-A'la. Ya. Itu pun mereka yang sudah dapat posisi paling tinggi. Ini paling tinggi di surganya, paling nyaman, paling enak, paling nikmat. Itu pun mereka itu kalau ketemu sahibnya, temannya itu duduk berdua itu nangis bareng. Duh, di surga kok ada yang nangis. Apa yang dia tangisi? Yang dia tangisi adalah ayyam atau saat marrat alaihi lam yadhkurullah fiha. Hari atau saat-saat di dunia yang lewat dia tidak berzikir kepada Allah. Lam yadhkurillah fiha. Biyen yo kita orang lungguh, ala apa kok enggak baca zikir, ala apa kok enggak ada ibadahnya. Itu ditangisi. Padahal posisi dia di surganya, surga Allah yang paling tinggi itu bahkan.
Fa ta'atullah, maka ketaatan Allah baghatil ikhlas, baghat ikhlas. Ketaatan Allah itu masih perlu ikhlas lagi masih. Ya. Dan perlu kesungguhan. Ya, kesungguhan ini yang luar biasa hadirin. Ya, tadi roha di masjid Serang ini pembahasannya itu as-siddiq lillah ma'allah. Ya, siddiq ma'allah. Yang saya ceritakan sahabat saking sungguh-sungguhnya itu in tasduq yasduqillah. Kalau dia bersungguh-sungguh yasduqillah. Kalau dia sungguh-sungguh Allah bakal sungguh-sungguh. Ya. Ketika sahabat tadi mengatakan, "La ya Rasulullah, innama uridu an yurmaha huna." Saya cuma kepingin dipanah sebelah sini. Ketika ada satu orang sahabat dapat ghanimah, rampasan perang, apa ini gitu? Balik loh. Kembalikan dengan rampasan perang. Ya. Dibalak rampasan perang ghanimah tadi ke depan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ma hada? Hada kismak kata. Ini bagian, ya Rasulullah, saya enggak kepingin ini ya Rasulullah. Kata. Saya mengikuti engkau perang dan lain sebagainya, enggak kepingin ini. Gitu. Ghanimahnya besar. Ya. Terus apa yang kau inginkan? Innama uridu an urmaha huna. Saya ini cuma kepingin dipanas sebelah sini. Sahabat ini. Waktu perang ternyata apa? Kejadian. Kata Rasulullah SAW, ada sahabat yang lain. Yasduqillah. Kalau dia benar-benar, Allah akan benar-benar juga. Katanya peperangan tersebut benar, tepat di tempat yang dia tunjuk. Terkena panah. Ya, posisinya tinggi di sisi Allah. Ini pengakuan dari Allah kalau orang itu sungguh-sungguh. Allah bakal sungguh-sungguh juga. Luar biasa. Ya. Dan yang viral di para sahabat, itu adalah bahwasannya orang yang meninggal ya, atau yang mati syahid itu sudah pasti surga dan tidak mati katanya. Jadi slogannya mereka tuh gitu. Jadi ketika perang itu yang mereka cari adalah mati syahid. Ya apa caranya mati syahid? Tanpa ada unsur bunuh diri. Kalau dipanah, ayo cep mati. Ayo saya enggak, itu bunuh diri jadi. Ya. Tapi ada yang luar biasanya, mereka perang-perang. Ya. Sampai musuh-musuhnya itu ngomong, ya Allah, ini perang, ini bukan ini memang cari mati. Ya. Sampai di antara mereka yang mengatakan, demi Allah aku melihat mereka, tidaklah engkau membunuh mereka kecuali mereka sudah membunuh 10 daripada kalian. Nah. Dan tujuannya itu mati syahid itu luar biasa bagi mereka. Ya kita orang coba tele-tele kita orang iki kayak enak bisa masjid kate AC sekali sembayang. Coba kayak itu huru masjid. Ya. Puasa alhamdulillah buka, mangan sing enak. Gitu. Ojo kalau aku buka kepengin mangan sing gak enak. Wah. Wis tenek sing enak. Ya. Sudah enak semuanya, tinggal kita jalani aja. Baghat sidik perlu sungguh-sungguh, baghat safa perlu kemurnian, baghat takwa perlu bertakwa. Innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari orang-orang yang bertakwa itu. Berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan dijadikan Allah yaj'alna wa iyyakum minal muttaqin. Dan ini doa luar biasa panjang dari Habibana Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya. Ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan dan bekal untuk kita semuanya, anak keturunan kita semuanya, saudara-saudara kita, para ashab kita, semuanya kita semuanya, ya, diberikan bekal yang paling besar daripada bertakwa kepada Allah. Dan Allah menjadikan kita semuanya adalah hamba yang dipilih untuk Allah, bukan dipilih untuk wastafa min nafsik, untuk Allah, dipilih untuk Allah, ya. Dan dikatkan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan mudah-mudahan kita semuanya diturunkan kelak di dalam surga, di dalam istana-istana kebahagiaan di dalam surganya Allah SWT. Ma'an nabiyyin wa siddiqin, bersama para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dan Allah SWT memberikan keluasan ya, daripada cintanya ya. Dan juga dari posisi kedekatan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau juga menyebutkan tentang hilal. Nah, hilal dikatakan di sini bahwasannya kalau melihat hilal malam ya sudah jadi, berarti bulan baru. Tapi kalau nggak ngelihat, ya, seperti sekarang ini ada yang mengatakan nggak kelihatan dan sebagainya, ya sudah ikuti apa kata pemerintah. Dan setiap madhab itu punya cara. Beliau juga di sini mengatakan madhab Imam Abi Hanifah itu luar biasa, malah mengatakan kalau ada sahab, kalau ada mega atau apa mendung ya atau awan, itu kalau ada satu orang yang melihat diterima kesaksiannya. Tapi kalau misalnya semuanya ini ada nggak ada apa-apa, artinya cerah langit ya. Wa fi sahwi ma yaqbal illa bi 50 syahid. Ya. Kalau nggak ada awan itu gak diterima kecuali dengan 50 saksi. Kenapa? Ya karena 50 saksi. Kenapa perlu saksi kalau misalnya ada hilalnya? Lah dipikir yang lain ini apa buta? Kok sampai perlu kesaksian, sampai perlu pengakuan bahasanya itu ada hilal katanya. Wah, ini madhab ini beda-beda macam-macam. Ada 4 madhab yang kita akui. Yang diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu yatamadhab bi arba'ati madhahib ya. Secara madhab ya 4 madhab itu Ahlussunnah, aswaja itu. Kalau ada madhab yang lain enggak diterima. Bukan aswaja namanya. Apalagi orang yang enggak pakai madhab, ya berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah walaupun dia ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya adalah Abu Musa al-Asy'ari dan juga Maturidi. Lalu kemudian secara tasawuf mengikuti 2 imam. Intinya dari 2 imam. Siapa itu? Al-Imam Junaid al-Baghdadi, lalu kemudian satu lagi adalah Al-Imam Al-Ghazali. Itu segi tasawufnya. Lalu terus imam ini, imam itu. Mereka semuanya mengambilnya dari situ juga. Sebagaimana madhab satu, madhabnya Imam Syafi'i misalnya, nanti di situ ada Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Lalu turun lagi pecah dari Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, Khatib Asy-Syarbini dan lain sebagainya. Itu ulama-ulamanya di dalam fikihnya dan lain sebagainya. Ya. Lalu subhanallah, beliau mentertib Al-Fatihah yang tadi kita baca, isinya luar biasa. Hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sir. Ya. Sir Nabi Muhammad SAW, sirnya Al-Quran, mengampuni segala dosa kita semuanya, menutup segala aib-aib kita, memperbaiki hati kita, menjernihkan mashrab, tempat minum kita, artinya tempat kita mengambil apapun itu dijernihkan oleh Allah SWT. Wa yu'ajjal bil matrubana, disegerahkan permintaan kita semuanya. Dan kita meminta Allah SWT sebagaimana menyampaikan kita di ujung daripada malam bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah SWT sebagaimana memberikan taufik kita untuk melakukan gambaran-gambaran amal, gambaran puasa, salat dan lain sebagainya, mudah-mudahan gambaran tersebut dijadikan hakikat oleh Allah SWT. Dan sebagaimana kita mendirikan gambaran amal tersebut juga, maka mudah-mudahan kita mendapatkan mengqiyamkan, mendirikan juga ma'ani ya. Hak ma'ani daripada makna-makna daripada gambaran tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menerima segala amal kita di bulan ini. Salat kita diterima Allah, puasa kita diterima Allah, bacaan kita diterima Allah, zikir kita diterima Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari apa-apa yang kita amalkan dan ditulis pahala dan balasan yang luar biasa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya dan siapapun yang kita cintai di bulan ini termasuk orang yang diterima oleh Allah, orang yang memperoleh kemenangan, dan orang yang kembali kepada fitrahnya, kembali kepada 00 ibaratnya, kosong segala kesalahannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita semuanya dengan bulan Ramadan setahun demi tahun ya, dan masa demi masa.
ala ma yuhibbullah, dan dengan keadaan yang disukai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita kembali dengan himmah, dengan semangat dan kekuatan dan juga ketegaran di dalam ketaatan kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah, memberikan kesehatan, memberikan taubah yang benar-benar dan amal-amal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dijaga kita semuanya dari syaitan, nafsu al-ammarah dan hawa nafsunya, serta dijaga daripada keburukan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini malam daripada malam yang paling beruntung untuk kita semuanya, untuk juga anak-anak kita, saudara kita, kawan-kawan, sahabat-sahabat kita, hadirin wal ghaibin, yang hadir ataupun yang gaib. Dan apa-apa yang dimuliakan oleh apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemuliaan Allah di malam ini, ya, maka diberikan juga di bulan yang depan, sebelum, sesudahnya dan seterusnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikannya juga kepada ala waliin, kepada para wali-wali, kepada para arif, kepada para sahabat, kepada para pecinta, kepada para orang-orang yang ikhlas, orang yang khasyik, ada orang yang khudu kepada Allah. Daripada kebaikan-kebaikan, keberkahan, sir-sir, rahasia-rahasia, cahaya-cahaya, pemberian-pemberian, dan juga hadiah-hadiah dari Allah SWT. Dan juga berharap kepada Allah SWT untuk menjadikan keuntungan kita dan keuntungan kalian semuanya adalah keuntungan yang luar biasa banyaknya, dan bagian-bagian kita adalah bagian yang luar biasa banyaknya, ya. Dan juga saham-saham kita dijadikan paling besar saham atau bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mengharamkan kita semuanya dari keberkahan malam, keberkahan saat, keberkahan bulan, keberkahan tahun. Dan Allah menjadikan segala gerak-gerik kita, tenangnya kita, dan juga tawajuhnya kita, saat-saat yang kita lewati kecuali dipandang oleh Allah dengan pandangan yang inayatullah, inayah daripada Allah, yang dipandang dengan pandangan bahagia dari Allah SWT. Dan Allah menjadikan kita semuanya daripada golongan orang yang paling beruntung dengan kecintaannya baginda Nabi Muhammad SAW. Allah menganugerahkan kepada kita semuanya kesempurnaan dalam mengikuti baginda Nabi Muhammad, di ucapan kita, di perbuatan kita, di ibadah kita, di kebiasaan kita, dan dijadikan semuanya, dan dijadikan oleh Allah SWT baginda Nabi Muhammad qudwah, suri toladan dimanapun kita berada. Dan Allah jadikan baginda Nabi Muhammad adalah sosok yang kita ikuti di setiap amal yang kita amalkan, setiap solat yang kita solati, di setiap pembacaan Quran yang kita baca, dan di setiap zikir yang kita berzikir, di setiap niat yang kita berniat, dan setiap tujuan yang kita tuju. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memisahkan antara kita dengan baginda Nabi Muhammad, la fi ilmin, tidak di dalam ilmu, tidak di dalam amal, tidak di dalam ucapan, tidak di dalam perbuatan, tidak di dalam niat, tidak di dunia, dan tidak di alam barzakh kuburan kita, dan juga tidak di akhirat. Dan Allah memasukkan amal-amal kita di dalam amalnya baginda Nabi Muhammad, perbuatan kita di dalam perbuatan Nabi Muhammad, niat kita di dalam niat Nabi Muhammad, ibadah kita di dalam ibadah Nabi Muhammad, dan kebiasaan kita ada di dalam kebiasaan baginda Nabi Muhammad. Gerak-gerik kita ada di dalam gerak-gerik Nabi Muhammad, ketenangan kita ada di ketenangan Nabi Muhammad, diam kita ada di dalam diam Nabi Muhammad, tawajuh kita di dalam tawajuhnya baginda Nabi Muhammad. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk memandang wajah baginda Nabi Muhammad fil yaqdha wal manam, di dalam keadaan terjaga ataupun tidur, di dunia dan di akhirat, dalam keadaan baginda Nabi Muhammad ridha kepada kita semuanya. Dan Allah memperlihatkan di dalam jiwa kita, diri kita, dan anak-anak kita, serta saudara-saudara kita, dan juga para sahabat, dan di dalam penghuni masa ini apa-apa yang membuat sejuk baginda Nabi Muhammad, yang membuat sejuk mata baginda Nabi Muhammad. Dan dijadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penyejuk hati baginda Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufik li khatmi kitabih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menghatamkan kitabnya. Dan kita mengharap Allah memberikan rezeki anugerah untuk mengamalkan apa-apa yang di dalam Al-Qur'anul Karim, dan wukuf, berdiam di dalam asrar, tinggal di dalam asrarnya Al-Quran, dalam cahaya-cahaya Al-Quran, wal itila' ala ma'anihi, dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita bacaan Al-Quranul Karim setiap malam ataupun pagi,
dan dijadikan Al-Quran sebagai saksi yang menguntungkan kita dan bukan saksi yang menjerumuskan kita, sebagai hujjah bukti untuk kita, bukan bukti yang malah menjerumuskan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita hifdzul Quran, menghafalan Al-Quran, menjaga hak-haknya Al-Quran, dan mengaruniakan kepada kita adab kepada Al-Quran dan juga adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah menjaga kita semuanya dan kita semuanya, dan siapapun yang kita cintai dari syaitan, menjaga kita dari syaitan dan daripada amal-amal setan, dan ja'alna, dan dijadikan kita semuanya daripada hamba-hamba Allah yang setan tidak mampu untuk menguasainya. Allah menjadikan kita semuanya, perkumpulan kita adalah perkumpulan yang dirahmati Allah. Perpisahan kita setelahnya adalah perpisahan yang dijaga oleh Allah, dan tidak dijadikan kita ataupun siapapun yang bersama kita, dari kita, di dalam kita, dan juga dari umat baginda Nabi Muhammad SAW, tidak dijadikan kaum yang celaka dan juga kaum yang terharamkan dan kaum yang berdosa dan juga kaum yang banyak salah. Wa ma'amilnahu, dan apa-apa yang kita amalkan, fima salaf, yang terdahulu daripada umur-umur kita yang sudah lewat, apapun yang kita amalkan dari kebaikan, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, maka terimalah dan kabulkanlah ya Rabb, dan berkahi untuk kami semuanya, dan besarkan ya Rabb ya Allah balasan-balasan untuk kami, dan juga hadiah-hadiah untuk kami serta pahala untuk kami, dan apapun yang kami amalkan ya Allah yang terdahulu daripada umur usia kita, apapun itu keburukannya ya Allah dan dosanya ya Allah, ataupun maksiat ataupun pelanggaran, maka kami minta ya Rabbi Allah untuk Engkau mengampuninya, dan kami bertaubat wa yatub alaina minha, dan menerima taubat kami darinya, dan digantikan segala keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita fima bagiya min a'marina, dan apa-apa yang tersisa daripada umur kami ya Rabbi Allah, maka jagalah daripada kemaksiatan dan pelanggaran. Allah yahdina bihuda, Allah memberikan hidayah dengan hidayahnya Allah, dan memberikan afiat daripada afiatnya Allah, dan memberikan kekuasaan kepada kami dari kekuasaannya Allah, dari kekuatannya Allah. Wa yar'ana, dan Allah memberikan riayah, pandangan, perhatian daripada apa-apa yang diperhatikan oleh Allah, dan kita dipilih daripada orang-orang yang terpilih, dan dipilih daripada orang-orang yang sudah terpilih. Dan mudah-mudahan Allah bermuamalah dengan kita dengan muamalahnya kepada para anbiya, para asfiya, para aulia, dan dimasukkan kita kepada golongan hamba-hamba yang soleh. Dan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dari apa-apa yang diridhai Allah dan diridhai oleh Rasulullah SAW. Diberikan taufik kepada kebaikan, dan Allah membantu kita dalam kebaikan, dan dijadikan taufik sebagai qaidan, sebagai pembimbing kita dan kita semuanya kepada setiap kebaikan. Dan ikhwanana fillah, dan untuk saudara-saudara kita muslimin yang masih hidup, maka kita berharap ya Allah keberkahi untuk kita semuanya, dan jadikan kami dan mereka semuanya tergolong orang yang paling beruntung di dunia dan di akhirat. Dan orang-orang yang sudah meninggal daripada kaum muslimin, maka kami berharap untuk Allah mengampuni mereka semuanya, merahmati mereka semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala keburukan-keburukan mereka, dan dilipat gandakan amal-amal mereka dan kebaikan-kebaikan mereka, dan dijadikan tempat posisi arwah-arwah mereka ada di dalam Firdausil A'la, di surga Firdaus yang tertinggi, ma'an nabiyyin, bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada dan para sholihin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan qurrata ain lahum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita qurratan ain, sebagai penyejuk mata untuk mereka-mereka, dan dijadikan kita semuanya tergolong orang yang berbakti kepada mereka semuanya fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ya Ramadan sisa berapa ini? Jam 1.20, setengah 2 lah, sampai jam 5.38 atau 40. Sisa berapa jam ya? Kesempatan kita ya. Ada Ramadan tahun depan, mudah-mudahan kita nyusul. Kalau Ramadannya memang ada, kita nyusul apa enggak tahu kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat semuanya. Bisa ketemu dari Ramadan tahun demi tahun, masa demi masa, panjang umur, sehat walafiat. Ramadan kedepannya insya Allah mudah-mudahan tambah semangat.
tambah dekat dengan Allah, tambah dekat dengan Rasulullah, tambah dekat dengan Al-Quran Karim. Ya Rabb, Aiman ya. Ayo tambah semangat, tambah semangat. Oh harus tambah semangat. Jangan sampai kendor semangatnya Aiman. Perbanyak niat. Ya. Jangan lupa perbanyak niat baik banyak dulu. Saya niat untuk hadir majelis, saya niat setelah Ramadan, saya niat untuk hadir majelis, untuk hadir ini, untuk banyak-banyak, untuk puasa sunnah, untuk menambah untuk sholat sunnah ditambah dan lain sebagainya. Niat yang baik-baik ya. Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha Ya Rabbi. Yang mau bertanya silahkan ya. Ya, betul, Zamil. Ada seseorang ya, apa ya? Amalannya hasilnya semua dikasihkan. terus terus bertanya. Ya balik dari amalan dulu. Berarti itu harus muhasabah. Apa yang membuat dia tidak mimpi Rasulullah? Kenapa sebabnya? Pasti ada sebabnya. Pasti. Ada satu orang. Ya. Ini
cerita ya. Kisah ini nyata. Dan ini kisah ini dialami oleh seseorang yang antum semuanya pasti kenal. Siapa itu? Habib Mundhir Al-Musawa. Habib Mundhir Al-Musawa itu dakwanya luar biasa. Mimpi Rasulullah SAW itu sering. Suatu ketika dia itu kumpul dengan orang-orang dakwah, manggil orang, ngajak orang supaya semuanya. Terus kalangan orang-orang semuanya itu merokok. Lalu kemudian Habib Mundhir ngambil itu satu rokok dihisap. Ngambil satu rokok dihisap. Gara-gara itu Habib Mundhir beberapa saat, ya nggak tahu berapa waktu, tidak bermimpi Rasul SAW. Nggak bisa mimpi Rasul SAW. Wah, nyeselnya luar biasa, sampai tobat, istighfar, sholawat ditambahi dan lain sebagainya, sampai akhirnya mimpi lagi baginda Nabi Muhammad. Ya kalau misalnya seperti itu ya dia harus muhasabah, apa ini kesalahannya, di mana ini kesalahannya. Harus cari tahu apa itu kesalahannya dan lalu kesalahan tersebut ditobati, tambah kedekatan dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, sesali dengan penyesalan, insya Allah mimpi lagi. Apalagi kalau sudah pernah mimpi, insya Allah jadi mudah. Nah, itu. Bisa. Loh, bisa. Bakti sama orang tuanya yang lebih azam. Siapa orang tua yang lebih besar? Gurunya. Gurunya. Dia ini gurunya luar biasa, cintanya sampai kelezatannya ketika itu semua. Ya, bismillah. Pokoknya gitu. Tidak bisa ditambah-tambahin lagi itu. Amalkan apa yang sudah diamalkan, tambah kecintaannya kepada ta'zimnya kepada gurunya, sampai kepada Rasulullah SAW. Sholawatnya yang banyak seperti biasanya. Ada yang lain, fadhal? Ente borong ini pertanyaannya nih. Sebentar nanti itu terakhir sama anak lagi. Ada yang lain? Fadhal. Atau yang depan ini dulu. Siswanto. Wassalamualaikum. Benar. Fadilah. Secara fadilah iya benar. Karena Ramadan itu sudah kayak gitu, terus bolong satu. Ini diganti di luar itu nggak bisa seperti Ramadan. Tapi kalau ibadahnya bukan fadilahnya ya, keutamaannya. Tapi kalau ibadahnya ya harus tetap digodok untuk menutupi ini. Tapi yang namanya menutup dengan aslinya bulan lain dengan yang aslinya kan beda. Fadilah secara fadilah beda. Ini dilipat gandakan, di bulan lain nggak dilipat gandakan, walaupun itu godok Ramadan. Kualitasnya beda. Kuantitas dan kualitasnya beda. Bulan Ramadan luar biasa. Tadi modal yang belakang. Modal. Betul. Ngambil. Ya boleh lah. Orang tua kandung kita mau, ya boleh lah. Hah? Orang tua itu tidak, orang tua yang melahirkan kita itu tidak bisa digantikan dengan siapa saja. Ya, ente misalnya kita yang dilahirkan dalam satu orang tua gak bisa diganti dengan orang tua yang lain. Tapi kalau guru itu macam-macam. Guru itu bukan satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, macam-macam. Walaupun mereka adalah yang paling afdol. Tapi untuk orang yang melahirkan kita itu gak bisa digantikan. Karena itu bukan pilihan kita.
Kalau guru bisa jadi pilihan kita. Tapi kalau orang tua bukan pilihan kita. Kita nggak bisa milih anak mau dilahirkan di perutnya orang perempuan yang putih, yang rambutnya panjang, yang cantik supaya anak bisa jadi cantik. Nggak bisa. Kita sudah diletakkan dengan Allah, ditiupkan roh kita itu di dalam janinnya seseorang perempuan yang itu adalah ibu kita atau bapak kita yang asal muasalnya ya, dari sulbinya. Lalu kemudian kita ini nggak bisa asal-asalan nggak gelap bisa. Itu pilihannya Allah. Sedangkan guru itu kadang-kadang pilihan kita milih guru tersebut. Beda antara pilihan kita dengan pilihan Allah. Walaupun guru adalah yang paling afdal dari tiga ini semuanya. Kenapa? Orang tua kita kandung adalah yang memberi makan kita. Orang tua mertua ya, yang menikahkan dengan anaknya adalah mertua kita ya, untuk membantu melepaskan syahwat kita. Dan orang tua dan guru adalah orang yang menunjukkan kita kepada Allah. Terkadang orang tua kandung adalah seorang guru kalau dia bisa menunjukkan kita kepada Allah. Nah, jadi kalau kita kalau kita mengatakan tidak dan lain sebagainya, termasuk bantah, durhaka. Oh iya, anak juga punya murabi, tapi anak juga punya orang tua kandung. Nanti ada posisinya jangan sampai menyakiti yang ini, jangan sampai itu. Alqamah itu punya ibu, punya guru Rasulullah. Ya. Tapi nggak bisa kayak gitu. Rasulullah SAW mengatakan ini putusannya di tangannya ibunya. Kan bisa dianu itu juga. Ya, tapi apa caranya? Jangan sampai kemudian durhaka sama orang tuanya. Hah? Ya kita lihat permintaan kita ini kalau kita ngomong sama ibu, saya masih sama umi atau abahnya saya masih kepingin dekat sama guru dan lain sebagainya, minta izin dan lain sebagainya, bismillah. Kalau enggak, ya sikut sama orang tua, mau apa lagi? Uwais Al-Qarni dapat posisinya tinggi luar biasa itu bukan karena siapapun, bahkan Rasulullah SAW dia nggak pernah ketemu, tapi bibirrihi li ummi, karena baktinya kepada ibunya sama orang tuanya. Bahkan murkanya Allah, kata murkanya orang tua, orang tua. Ya, kita harus tahu posisinya gitulah. Ya, kata Allah. Tergantung. Kalau misalnya anak kenal Allah dari abah anak, abun yatalaqa an abihi, ya berarti orang tua anak, abah anak adalah guru juga yang kenalkan anak sama Allah. Ini posisinya kalau orang tuanya melahirkan terus gak ada apa-apanya lagi, gak ada partisipasinya dalam mengenalkan Allah, lalu gurunya mengenalkan Allah, ini guru termasuk yang afdal. Karena disadarkannya kepada Allah. Makanya dikatakan, kenapa? Karena orang tua yang ngasih makan aja, merawat jasmanimu, sedangkan guru merawat rohani. Jasmani sama rohani ya bagus rohani. Allah mana yang terakhir tadi? Harus terakhir. Kalau dia puasa, harus niat dari malam. Tapi kalau misalnya nanti dalam keadaan sudah puasa, tidak mampu, tidak sanggup, boleh membatalkan. Tapi tidak boleh dari awal, dari malam, aku mulai kerja, aku tidak puasa, haram. Harus puasa dulu, harus niat, lalu selanjutnya kalau tidak kuat, mungkin Allah kasih nggak kuat, atau mungkin siapa tahu Allah kasih kuat, dia bisa lanjut. Kalau nggak kuat, boleh dibatalkan. Tapi harus satu. Ini pertanyaannya harusnya awal Ramadan, bukan akhir Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah ya Karim.